بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو دیتے ہیں ایک دم لیٹسٹ نیوز اباؤٹ امیگریشن، ویزا پروسیسنگ کے جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ویزا کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اپنے لیے کوئی بھی آپشن یا اپنے دوستوں کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو کنسلٹنٹس ہیں یا ٹریول ایجنٹس ہیں یا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو لیٹسٹ ترین نیوز اس چینل سے ملتی رہے گی۔ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 29 اکتوبر کو، 29 اکتوبر 2021 آج ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کل تک مل جائے گی، جب تک یہ پہنچے گی پاکستان آپ کو ملے گی یہ ویڈیو تو تقریباً 30 اکتوبر ہوگا، لیکن یہ نیوز آپ کو ودن 12 آورس یعنی کہ مل جائے گی، فریش ہوگی۔ خبر کیا ہے جی؟ خبر ہے کیوبک کے حوالے سے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو کبھی بات کی ہی نہیں کیوبک کے حوالے سے۔ جی نہیں کی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ اتنی اٹریکٹفل آفر کر ہی نہیں رہے، if they are not interested in immigrant programs، تو ہم ان کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان صوبوں میں انٹرسٹ دکھائیں گے جو ہم میں انٹرسٹ دکھائیں گے۔ تو پہلی بار میرے سامنے کیوبک نے بہت بڑا اعلان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کینیڈا امیگریشن کا کیوبک پروگرام 2022 بہت بڑی خبر لے کر آ رہا ہے۔ آج تک ہو کیا رہا تھا؟ آج تک یہ ہو رہا تھا کہ تقریباً 40,000 یعنی کہ 41,500 مان لیجئے کہ قریب امیگرنٹ جو ہے وہ آ رہے تھے، 2019 میں آئے، 2020 میں آئے، لیکن 2021 میں آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ کافی نہیں ہے۔ اب کافی کیوں نہیں ہے؟ میرے سامنے میں نے پورے پوائنٹ جو ہے ان کے نوٹ کر لیے جو canada.ca کے اوپر آئے اور کیوبک کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کے جو مسائل ہیں وہ میرے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہماری آبادی 20% جو ہے وہ 65 سال کراس کر گئی ہے، اس کو آپ ریٹائر مان لیجئے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لیبر مارکیٹ شارٹیج کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو شرح پیدائش ہے وہ بھی کم ہے۔ بھائی جب بچے کم پیدا ہو رہے ہیں تو کم بڑے ہوں گے تو کم نوجوان آئیں گے تو کم لیبر ہوگی تو شارٹیج آئے گی لیبر مارکیٹ کے حوالے سے۔ اور اس سے پھر ایک اور پوائنٹ شامل کر لیجئے کہ یو پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ان امیگرینٹ پروگرامز۔ تو جب امیگرینٹ پروگرام میں نہیں ہوں گے تو نوجوان لوگ نہیں آئیں گے، جب نہیں آئیں گے تو کام کون کرے گا؟ اب اس کی جو امپلائر وہ کہتے ہیں ہم فل کیپیسٹی میں کام نہیں کر پا رہے۔ اب فل کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ مان لیجیے ایک فیکٹری ہے، اس کے اندر 100 مشینیں لگی ہوئی ہیں جو اپنا کام کرتی ہے، 100 مشینوں کے اندر بیٹھے ہوئے 40 لوگ، 60 مشینیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اب کیوں؟ 65 والے ریٹائر ہو گئے، نئے بچے پیدا نہیں ہو رہے، تو نیا خون تو آئے گا نہیں، تو جو 40 ہمارے پاس ہیں وہی ہے نا، تو آپ نئے امیگریشن تو نہیں آ رہا۔ نیا امیگریشن میں سے 60 لوگوں نے آنا تھا، وہ تو آئے ہی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا وی کین ناٹ ورک وتھ فل کیپیسٹی، اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے پوری کی پوری رپورٹ 2-3 گروپس نے جمع کروائی ہے، یعنی کہ جو ملز ہیں، فیکٹریز ہیں، وہ پوری طرح آپریٹ نہیں کر پا رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس وجہ سے اپنے صوبے کا ڈیمانڈ نہیں پوری کر پا رہے، تو آپ ہم سے کیا امید کر رہے ہیں کہ ہم کچھ اور آگے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور 2021 میں جو مالکان ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے شور مچائے رکھا کہ اپنی امیگریشن پالیسیز کو آسان کیجئے، لیکن بہرحال گورنمنٹ کی وہ ہوتی ہیں اور ہمیں مین پاور پرووائڈ کریں۔ جولائی کے مہینے میں اگر میں آپ کو رپورٹ بتاؤں تو جولائی کے مہینے میں کیوبک امپلائر کے صدر نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں 10 نکات انہوں نے پیش کیے TFWP کے حوالے سے۔ TFWP کیا ہے جی؟ ٹیمپریری فارن ورکر پروگرام، اور انہوں نے کہا اس کو ریفارم کرتے ہیں۔ اب یہ جو ریفارم کیا تو سپٹمبر کے مہینے میں جو مینوفیکچررز تھے اور ایکسپورٹرز تھے انہوں نے ایک رپورٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ انہوں نے کہا $18 ارب ڈوب گئے ہمارے، یعنی کہ $18 ارب ہم کما سکتے تھے مگر ہم نہیں کما رہے کیونکہ ہمارے پاس، میں نے کہا فل کیپیسٹی تو ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 سٹیپ میں کام ہوگا۔ پہلی خبر، اب آپ خوشخبری لیتے رہیں، انہوں نے کہا 2022 کے اندر ہم 40,000 لوگوں کو نہیں لیں گے، ہم 52,500 کو لیں گے، پہلی خبر۔ اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم آنے والے سالوں کے اندر اس کو 84,000 پر ایئر کر دیں گے۔ اب جب یہ 84,000 پر ایئر کر دیں گے تو ہم بالکل ان تمام پروگرامز کے اندر جو یہ لوگ اپنا پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں وہ ہم ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے، آپ کو وہ تمام پروگرامز دیں گے، اور ہم کیوبک کو پروموٹ کریں گے، کیونکہ ہمیں کسی صوبے سے کوئی پروموشنل پیکیج نہیں مل رہا۔ یہاں پر لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ اگر ہم کسی صوبے کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے، وہ ہمیں
शायद जानता भी नहीं होगा कि ये कौन है भाई, ये आपने क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि हम उर्दू में दे रहे हैं और अपने लोगों को दे रहे हैं, तो उनको हमसे क्या। इस तरीके से क्यूबिक का भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग हमारे हैं वो जो जाना चाहते हैं क्यूबिक, अब हम उनको प्रमोट करेंगे कि ठीक है, अगर वो कहते हैं कि 40,000 नहीं 84,000 जाएंगे सालाना, तो अब इस पर बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि रिलैक्सेशन करो, आजादी दो, लोगों के अंदर जो सख्तियां वो खत्म करो, जो आइल्स के अंदर सख्तियां उसे कम करो, जो आपने हाईएस्ट रखा हुआ है तालीम का उसे कम करो। एक बात दिमाग में रखें, क्यूबिक वो वाहिद सूबा है कनाडा में जो सबसे ज्यादा आजाद है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी सूबा है नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसका दिमाग खराब था, इसलिए हमने भी उसको उस टाइम नहीं गिना। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल आप लोग इस चैनल पर अगर रहेंगे तो मैं आपको एक एक प्रोग्राम जो है वो कनाडा का वो आपको दूंगा, और सिर्फ कनाडा का नहीं, आप जानते हैं वी आर फोकसिंग ऑन यूरोप एज वेल, हम सब पे कर रहे हैं। चाहे वो इन डिमांड जॉब्स हो, इन डिमांड जॉब्स जो है वो लाइसेंस के ऊपर आएगी, तो वो डिमांड आपके सामने आ जाएगी। मैं वो वीडियो में मैं उसको इन्फॉर्म करता रहूंगा कि जी फलां जगह की डिमांड है, आप लोग उस पर बात कर सकते हैं, ऑफिस में बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको स्टाफ जो है वो गाइड कर देगा। इसके अलावा जो जॉब्स आएंगी आपको मैं वो गाइड करूंगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से पैकेज की जॉब जो मेरे सामने आ रही हैं, मैं आने वाली 2-4 वीडियो उसके ऊपर भी कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग अगर करते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए इसीलिए हमने डिप्लोमा बना के रखा हुआ है, ये अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो डिप्लोमा क्यों बना के रखा है, ताकि लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए। वर्चुअल रियलिटी है ये। इस तरह आज आपको फेसबुक का मालिक कह रहा है ना, मार्क ज़करबर्ग कह रहा है कि वर्चुअल रियलिटी को मैं जोड़ दूंगा आपके साथ, यानी कि एक आदमी को 2 हिस्सा कर दूंगा, एक वो होगा रियल लाइफ के अंदर, एक होगा वर्चुअल लाइफ के अंदर। तो मैंने तो आपको, ये तो मार्क ज़करबर्ग तो आज कह रहा है, वो तो आज मेटा में आया है, मैं तो आपको मेटा में पहले लेके जा चुका हूं। मैं तो आपको पहले से कह रहा हूं कि आपको एक अपनी जिंदगी में जहां आप कमा रहे हैं कमाइए, अच्छी बात है। आपकी जो भी सैलरी है, आपकी सैलरी 20,000 है या 2 लाख है, जो भी है, अगर आप इसमें खुश हैं तो ओके, अगर नहीं खुश तो फिर अपने आप को वर्चुअल अर्निंग में लेकर आइए। वो भी दुनिया है। आज मार्क ज़करबर्ग भी कह रहा है कि दुनिया है वो। तो जो वर्चुअल है ना, ये रियलिटी है, ये जो आप देखते हैं ना VR, ये रियलिटी है। वहां पे आप कमा सकते हैं, वहां पर कमाना रियलिटी है। और मैं बिल्कुल मैं डिवाइड हूं इन दोनों लाइफ के अंदर, मैं वर्चुअल लाइफ में भी हूं और रियल लाइफ में भी हूं, मेरे भी 2 हिस्से हैं क्वाइट फ्रेंकली। तो इसलिए जो है आप लोगों को भी मैं ये कहता हूं कि इससे पहले कि दुनिया जो है, देखें आप लोग मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी ये तमाम बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब इस वर्चुअल लाइफ को हम कब कबूल करते हैं ये हमारे हाथ में है, ये दुनिया के हाथ में नहीं है। ये कोई फेसबुक का मालिक हमें क्या लेक्चर देगा, हमें समझ में नहीं आता। जब मैं आपको उर्दू में कह रहा हूं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या हमारा वो करेगा। मेरा काम क्या है, मेरा काम यह है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं, मालूमात दूं, नॉलेज दूं कि दुनिया में ये हो रहा है, आज ये हुआ है, क्यूबिक ये कह रहा है, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीजों में ये चीजें आ रही हैं, इमिग्रेशन इस मामले पर भी हो रहा है, इन डिमांड जॉब्स ये आ गई हैं, आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है, उस पर अमल करना या अमल ना करना आपका काम है। आप कुछ भी कमेंट लिखिए, मुझे मंजूर है। कुछ लोग कहेंगे कि ये पॉइंट ही हासिल नहीं हो सकते, अगर ये पॉइंट हासिल नहीं हो सकते जो उन्होंने हासिल कर लिए वो कैसे कर लिए, जो कनाडा पहुंच गए वो कैसे पहुंच गए। क्या आपके ख्याल में कोई भी इंडियन, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी बांग्लादेशी इस टाइम कनाडा में नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी मर्जी है। यहां पर तो कंपनीज डेडिकेटेड काम कर रही हैं और लोगों को भेज रही है और ये रूटीन है। अपने जहन से मत सोचिए, ब्रॉड में जाइए, रिसर्च कीजिए एंड यू विल गेट द डेटा। ये मैं कह सकता हूं, अगर मेरे साथ आप रहेंगे तो मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर 10,000 में से अगर 5 लोगों को भी समझ में आ रहा है तो उन 5 लोगों को अगर फायदा होता है तो आई लव के, मुझे खुशी है, मुझे प्यार है ऐसे लोगों से जिनको बात समझ में आ रही है। मुझे बहुत फीडबैक आता है उन लोगों को, मैं बगैर कोई इंफॉर्मेशन दिए आप लोगों को मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूं। खाली वो जानते हैं, क्यों कहते हैं हमने आपको फॉलो किया, हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया एंड अप्लाई किया और हमारा काम हो गया। दिस इज वेरी गुड। हमारे चैनल का थीम भी यही है। तो क्यूबिक के हवाले से मेरे साथ रहिए और कनाडा के प्रोग्राम के हवाले से मेरे साथ रहिए, यूरोप के हवाले से मेरे साथ रहिए, और जो भी ऑफर्स आएंगी वट जहां से भी आए मेरे साथ रहिए। आई विल गिव यू एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन। मीठी नहीं होगी, टेस्टी नहीं होगी, बट सच्ची बातें तो फिर ऐसी होती हैं। अल्लाह हाफिज।